ಓಕೆ. ಅವಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ. ಸರಿ. Good. So today first I will start with some concepts regarding atom. The model of atom, first it was given by J.J. Thomson. You know J.J. Thomson model, it failed. Again Rutherford. Rutherford actually he was credited with the discovery of nucleus. The credit of discovery of a nucleus goes to the great scientist Rutherford. Who discovered nucleus means you had to write Rutherford. But he failed to give the model. Later, the great scientist Niels Bohr, he worked with Rutherford and he made three postulates. So first one is stationary orbit or non-radiating orbit. Second one is quantization of orbit. MERN equals NH by 2 pi. You remember this. And the third one regarding energy emission, he told that energy is emitted only when electron transit from one orbit to the another orbit. If this is initial orbit, this is final orbit, energy emitted is given by EI minus EF. By using these three postulates, so if you write these three postulates, you are going to get 3 marks in examination. So the first one, it is non-radiating orbit. Whenever the electron is revolving in a particular orbit, it neither emits energy nor absorbs energy. That orbit is called as non-radiating orbit, stationary orbit or stable orbit. And the quantization condition for the orbit is MERN equals NH by 2 pi. If EI is the energy of the electron in the initial orbit, EF is the energy in the final orbit, then energy emitted is given by E is equal to EI minus EF. Based on this, so he has given expression for hydrogen and hydrogen-like atoms, expressions for radius, the next one is velocity, total energy, kinetic energy, potential energy, etc. Now we have to prepare a list of formulas so that very easily we can understand the concepts. So here, in case of hydrogen atom, you know, at the center there is one proton and one electron. Therefore, one proton and one electron is there. So if you take a helium, 2 proton and 2 electrons are there, 2 neutrons are there at the nucleus. If you remove one electron, then there is only one electron. So this is called hydrogen-like atom. It is helium plus. It is ionized helium atom. And also there are 3 protons, 3 neutrons. And you have to notice that this is called as lithium double plus atom. Like this, helium plus and lithium double plus, they are called as hydrogen-like atoms. These are called as hydrogen-like atoms. Okay. So for this one, that is we have to write the expressions for radius. The radius it is given by epsilon naught h square n square over pi m e square z. Pi m e square z. You please remember here radius is proportional to n square. Radius is inversely proportional to the z. At the same time, the expression for velocity
it is given by Vn, it is equal to E squared Z over 2 epsilon naught NH. E square Z over 2 epsilon naught Hn. So therefore velocity is directly proportional to the proton number and inversely proportional to the number of orbits. So that point we have to catch. And energy En, it is given by minus m e to the power of 4 z square over 8 epsilon naught square h square n square. This is the expression for energy, total energy. And one has to notice that, so kinetic energy is equal to negative of total energy and potential energy is equal to twice the total energy. So be careful, for kinetic energy is always positive, negative into negative will become positive. Kinetic energy is always positive, potential energy is equal to twice the total energy. And the ratio of kinetic energy by potential energy, if you take, so ನೋಡಿ ratio ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, -1/2 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So therefore potential energy is equal to minus twice the kinetic energy. So that also you have to remember. Well, so there is we know that whenever electron transition takes place, it emits radiation. It gives rise to the different spectral series. The different spectral series what we are having is like this. That is, I will rub this portion. So that is what I am writing now. It is most important. So there is this is n equals 1. And if you take E1 equals minus 13.6 electron volt, and you take so that is I will take here ಸ್ವಲ್ಪ space ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Let E1 it is equal to minus 13.6 electron volt. You take E2 minus 3.4 electron volt. This diagram it helps a lot. This is called energy level diagram. E3 minus 1.51 electron volt, and you take E4, E5, E6 like this. Here what happens, E7, and we can write like this, and the spacings goes on decreases. This is called as energy level diagram. First what you have to do is you take a Lyman series. This is called Lyman series. So it helps a lot to take initial orbit and final orbit. So that is, it lies in UV region. It is called Lyman. Lyman UV, you remember. The next one, it is called as Balmer series. Balmer series means ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ, ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಬೇರೆ, ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. Okay, Balmer series, this is called H alpha, H beta, H gamma, H delta. The next one is Lyman series, Balmer series. Then you go for, this is Paschen series. Paschen. The next one it is called Brackett series. Brackett series. And the last one it is called Fund series. Last one it is called as Fund series. Here, so the transition of electron occurs from higher to the fifth orbit. So these are the different series what you have to remember. Well, so the last one it is called P fund or simply Fund series. Fund series ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so the thing is, for this one we have to solve the problems. So ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So that is you have to remember the wavelength it is given by 1 by lambda is equal to r into 1 over nf square minus 1 over ni square. You please remember, nf it is called final orbit, ni it is called as initial orbit. So ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. So this gives us the value of the wavelength. So 1 by lambda is also called as that is C is equal to nu into lambda. Therefore 1 by lambda is equal to nu by c. ಇದನ್ನು ನಾವು nu by c ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ, ನ್ಯೂ ಬೈ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು 2 minutes ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇದನ್ನು. ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಓವರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. Look here. Now based on this, we have to use the shortcuts and we have to solve the problems. Problem solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The total energy of the electron in the atom in an orbit is -3.4 electron volt. Its kinetic and potential energy are. ಇದು NEET 2019 ಅಂದರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ -3.4 electron volt. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ KP ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದನ್ನು +3.4 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, -6.8 electron volt. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ. ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದೊಡ್ಡದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದು ಕಳೆಯಿರಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ 2. ಸೊ 2 protons and 2 neutrons only. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಬಿ, 2 protons and 2 neutrons. 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು ಮತ್ತು 2 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದು 2019 ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಈಗ 2016ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇವೆರಡು ಅರ್ಥ ಆಗಿದರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಬೇಕು ನನಗೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. So there is when an alpha particle of mass m moving with velocity v bombards a heavy nucleus of charge plus Ze, the distance of the closest approach from the nucleus depends upon ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಕೆಲವರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆನ್ಸರ್ನ. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ m ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ +Ze. ಈಗ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದು +2e. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ, ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಡಿವೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ 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 ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇದೆ ಎರಡರ ನಡುವೆ. ಸೊ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದಿಸ್ ಒನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಎರಡೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಷ್ಟು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಯರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಫ್ mv² ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 1/4πε0. ಸೊ 2E ಇಂಟು ZE, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ZE ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದನ್ನು ಡಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ಸೊ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/m ಆರ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/d. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, ಸೊ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದು ಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/m. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಭಿರಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎರಡು ಕೊಲೈಡ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಫ್ mv² ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1/4πε0 2E ಇಂಟು ZE/d. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/m. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಸಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸಿ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ನೋಡಿ. ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ 1216 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಅಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಸ್. ಸರಿ ಸರ್, ಈಗ ಇದ್ರ ಹಿಂಭಾಗ ಬರೋದೇ UV, ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್, ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್. ವಿಸಿಬಲ್ಗೆ ನಮಗೆ 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 4000 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟಿಂದ 8000 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. 4000 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟಿಂದ 8000. ಇಲ್ಲೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ. ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ವೇವ್ಸ್ಗೆ ಅಬೌವ್ 8000 ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ತಾ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 4000 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ UV ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಗಾಮಾ ರೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್, ಆಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋಣ. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ UV ರೀಜನ್. ಬಾಲ್ಮಾ ಸೀರೀಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ 4 and 5 ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್. ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ 1216 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು 1216 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ E ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು hc/λ. ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು 1 to 1.6ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. 1 to 1.6ಗಿಂತ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? ಸೊ ಒಂದು 912 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1026 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. 1026 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 3 to 1 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಈಗ 1 to 1.6 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ Ni ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, Nf ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದರೆ Ni ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ, Nf ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 3 to 1 ಬಂದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 1 to 1.6. 1 to 1.6ಗಿಂತ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು 912 ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 1026 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 912 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಆದರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು, ಅವಾಗ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ವರ್ಕೌಟ್ ಆದರೆ ಓಕೆ, ಆಗಲಿಲ್ವ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ. ಸೊ 1 to 1.6ಗಿಂತ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಬರಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂತಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸಿಂದ ಧುಮುಕ್ದಷ್ಟು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಆಚೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್, ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಔಟ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 1/λ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್. ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಆರ್ನ 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1/λ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ 1². ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು -1/. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2², 4 ಆಯಿತು. 4 ಆಯಿತು. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರದೇ ಬಿಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 to 1.6. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 1 to 1.6 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. 1 - 1/4 3/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 4/3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 to 1.6 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಇದು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 1 - 1/4ನ 3/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ 4/3 ಇದ್ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿ 1 to 1.6 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡಿ. λ' ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1/λ' ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 - 1/1², 1 ಮೈನಸ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 3², 1/9. 1/9 ಅಂತಂದರೆ 9. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 8/9 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, λ' ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9/8 ಆಯಿತು. ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. ಈಗ ನೋಡಿ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. λ' ಬೈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2/1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. λ' ಬೈ 1 to 1.6 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 9/8. ಇದನ್ನು ಇಂಟು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ 3/4. 3/4. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಈಸ್ 27 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಬೇಡ ನೋಡೋಣ ತಾಳಿ, ಹಾಗೇನೆ 1 to 1.6 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 3s 12, 304 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ λ' ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 304 ಇಂಟು 9 ಇಂಟು 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8. ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 3s 9. ಹಾಗಾದರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ 912. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 9. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 9/8 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ 304 ಇಂಟು 3 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 3s 9. ಸೊ 912 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೆಥಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/λ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ r ಇಂಟು 1/n² - 1/ni². ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಫಸ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ Ni ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು Nf ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 1/1 to 1.6 ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ನ 1 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಆರ್ ಬರೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಡ. 1/1² - 1/4. 1 to 1.6 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 4/3. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. 1/λ' ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 - 1/3² ಅಂದರೆ 1/9. 8/9. λ' ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 9/8. ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2/1 ಮಾಡಿ. λ' ಬೈ 1 to 1.6 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 9/8 ಇಂಟು, ಸೊ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. 4/3ನ 3/4 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಡೂ ದ
4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 304 ಇಂಟು 9 ಇಂಟು 3/8. ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ 9. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು 9 1 12 ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂಚು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷಪ್ಪ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀಟಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. 9 12 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 9 12 ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ 304 ಇಂಟು 3 ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ 9 12 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ 9/8 ಅನ್ನೋದು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ 1026 ಬರುತ್ತೆ. 1026 ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1026. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಅದೊಂಥರ ಆಯಿತು, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1026. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1026. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ತಪ್ಪುಗಳು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1026 ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ 912 ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ, ಇವಾಗಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Okay, fine. So if an electron in a hydrogen atom jumps from, next question ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, if an electron in a hydrogen atom jumps from third orbit to the second orbit, Ni equals third, Nf equals 2. So there is it emits a photon of wavelength lambda. Okay, very good. Lambda ನಷ್ಟು wavelength ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So when it jumps from fourth to third orbit, the corresponding wavelength of the photon will be, so Ni equals 4, Nf equals that is 3, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ನನಗೆ. 1/λ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಇದನ್ನು. ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಸೊ 1/λ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆರ್ನ 1 ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 1 ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಮನಸಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ. 1/, ಸೊ ಈಸ್ ಅ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 4 ಮೈನಸ್ 1/3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 9. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಲೇ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 9 4s 36 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9 - 4 5. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. 1/λ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಆರ್ನ 1 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ NF ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1/9 ಮೈನಸ್, ಸೊ 1/16 1/16. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋಣ, 9 × 16. 16 - 9 ಮಾಡಿದ್ರೆ, 16ಅಲ್ಲಿ 9 ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 7. ಓಕೆ, ಇಕ್ವೇಷನ್ 2. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಕ್ವೇಷನ್ 2/1 ಮಾಡಿ. ಇಕ್ವೇಷನ್ 2/1 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 36/5. ಕಮಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 9 × 16 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ವೆರಿ ಗುಡ್, 20/7 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ 7 ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5/36. 5/36. ಸೊ 8 2s
ಇಲ್ಲ 8ಇಂದ ಹೋಗಲ್ಲ. 2 8s, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 1s, 2 8s 16, ಓಕೆ. 2 4s, 2 9s. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 20/7 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 20/7 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಅನನ್ಯ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 27/7 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 9 9 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 9 4s 4 4s ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 20/7 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ 7th ಒನ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ನ 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಯಾವುದು 1 ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, 8th one. The wavelength of second line of a Balmer series in a hydrogen spectrum is 600 nanometer. Sorry, 7th one ಮಾಡಬೇಕು. 7th one ಆದಮೇಲೆ 8th one ಹೋಗೋಣ. 7th one ನೋಡಿ. Given the value of Rydberg constant 10⁷ per meter. ಓಕೆ, ಇರಲಿ, ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. The wave number of the last line of the Balmer series in hydrogen spectrum will be. ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ni ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ NF ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಬಿಟಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹೈಯರ್ ಆರ್ಬಿಟಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕಮನ್, 1/λ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10⁻⁴. ಸೊ ದೆ ಟೋಲ್ಡ್ 7. 1/NF 2² ಅಂದರೆ 4 - 1/∞. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ 4 × 10⁻⁻7. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 4000 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದು. 4000 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು 8000 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ನೋಡಿ, 4000ಇಂದ 8000. ಇದು 4000, ಇದು 8000. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನು 4000 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟು, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ 8000 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್, ಲೆಸರ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್, ಲೆಸರ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇವ್ ನಂಬರ್. ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವೇವ್ ನಂಬರ್. ವೇವ್ ನಂಬರೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ 1/λ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಬಾರ್. ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ 1/4 ಅಂದರೆ 0.25 × 10⁻⁷ ಆಯಿತು. 0.25 × 10⁻⁷. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 10⁻+ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1/λ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇವ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ 8th one. 8th one. So the wavelength of the second Balmer series in a hydrogen spectrum is 600 nanometer. The wavelength for its third line in Lyman series is. ನೋಡಿ, 1 ನಿಮಿಷ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 600 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಬಳಸೋಣ. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 600 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಲೈನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಲೈನ್ಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ಗೆ, ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲ್ಮರ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ 600 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ 600 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, 600 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್. ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಇವಿಷ್ಟು ಕಲ್ಪನೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಲೈನಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾದಮೇಲೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಗ್ಯಾಪ್, ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ 600 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ. ಹಾಗೆ 800 ಇದೆ, ಸೊ 400 ಇದೆ, 200 ಇದೆ, 120 ಇದೆ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 120 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಬಟ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್
801 ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 600ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 120 200 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 4000 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟ್, ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯಿತು. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 200 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ 120 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಆಗಲೇಬೇಕಿದ್ದು, 120 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಹವೆವರ್ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 200 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ 120 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಕಮನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ 600 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ NI ಮತ್ತು NF ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಬಾಲ್ಮರ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ 1/, ದಟ್ ಈಸ್ 600 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇದು. ದಟ್ ಈಸ್ NF ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2, NI ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 4. ಹಾಗಾದರೆ 1/, ಇದನ್ನು 1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ NF ಅಂದರೆ 4 ಮೈನಸ್ 1/16, 1/16. ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಹಾಗೇ ಇರಲಿ, ನಮಗೇನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ. 1/λ' ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್. ಥರ್ಡ್ ಲೈನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್. ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. NF ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1, ಫೈನಲ್ ಆರ್ಬಿಟು 1 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 2 3, 2 3 4, NI ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ 3. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೋತೀರಾ ಆ ಲೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 4 ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ 3. ಓಕೆ, 1/, ದಟ್ ಈಸ್ NF ಅಂದರೆ 1, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1/4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 16. ಕಮಾನ್. ಈಗ ಇದೆರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ λ'/600 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ 16 LCM ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 16 ಮೈನಸ್ 4 ಇಟ್ ಈಸ್ 12 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 12/16 ಇಂಟು, ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ. 16 ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿ, 16 ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ 15. ನೋಡಿ 12/15 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ λ'/600 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12/16. ದಿಸ್ ಈಸ್ 3 4s 3 5s 4/5 ಆಫ್ 600. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚೂರು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ. 5 1s 120 ಆಯಿತು. 120 460. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 460 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? λ' ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 460 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ರಾಂಗ್. 460 ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಪ್ಪ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಒನ್. 16 4, 60 ಮೈನಸ್ 4 12 ಬರುತ್ತೆ. 12/16 ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 1/600 12/16 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Okay, ಈಗ next total 1/λ' equals your third line in the Lyman series. Lyman series ಅಂದರೆ NF equals 1, NI equals 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 1
ಸೊ ಎನ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 16 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1/λ' ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 × 1 15 12/16 ಇಂಟು 16/15 ನೋಡಿ λ' ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ 5ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 5 1s 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 20 5 4s 140 ಬರುತ್ತೆ. 140 ಇಂಟು 4 λ' ಈಕ್ವಲ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 516 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಈಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 120 ಬರಲ್ಲ. ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ. ಯಾಕೆಂದರೆ JEE ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಥಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಆನ್ಸರು 560 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 560 ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ ಹೇಳಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಭಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಒಂಚೂರು. ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 480 ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಹ್ಞೂ 140 ಇಂಟು 4/5. ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ನೋಡ್ರಿ, 1/600 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 12/16. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಸಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. 12/16 ಆಗಿದ್ರೆ ಸಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1/λ' ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/1 ಮೈನಸ್ 1/16 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈಗ λ' ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. λ' ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ 16 LCM ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 16 - 1 15 ಆಯಿತು. ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ, ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2/1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 1/λ' ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. 16 LCM ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 15/16. ಸರ್ ಈ ಸರ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಆಗಿರಲಿ. ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2/1 ಮಾಡಿ. 2/1 ಮಾಡಿದ್ರೆ λ'/600 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಗೋಸ್ ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 2/1 ಮಾಡಿದ್ರೆ 15/16 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12/16. 16 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ 15/12. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 3 5s 3 4s. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ λ' ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು, λ' ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂತಂದರೆ λ' 5/4 600 ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 1/λ' ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಡ. ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2/1 ಮಾಡಿದ್ರೆ λ' ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 600 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದನ್ನು λ' ಈಕ್ವಲ್ 16/15 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇದೆ. ಸೊ 15/16
ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟು 16/12. ಅವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 16 LCM. ಓಕೆ 12. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೂರು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. 4 4s ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ 1/λ ಡ್ಯಾಶ್ = 1 - 1/16, 15/16 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1/2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1/2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/600 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ 600 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ, 3/4. ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ, 16/15, 4 4s, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 1s, ಓಕೆ 120 ಅನ್ನೋಬಿಟ್ಟೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 15 1s, ಸೊ 40 ಟೈಮ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂತು ಪುಟ, ಸರಿ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ = 40 × 4 × 3 12. ನೋಡಿ 120 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪಾಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಚೂರು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 1/2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/λ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದು 16/15 ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 120 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9ಗೆ ನೋಡಿ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9. ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇಲೆಂತ್ ಇನ್ ದ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಟು ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇಲೆಂತ್ ಇನ್ ದ ಬಾಲ್ಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಈಸ್. ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. 1/λ = R × 1/n². ಈಗ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇಲೆಂತ್ ಇನ್ ದ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನು, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇಲೆಂತ್ ಇನ್ ದ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್. ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ಗೆ Ni = NF = 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ R × 1/, ಆರ್ನ 1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡಿ. 1/NF², ಇಟ್ ಈಸ್ 1² - 1/2² 1/4. ಹಾಗಾದರೆ 1/λ = 4 LCM ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ಆಯಿತು. ಇಕ್ವೇಷನ್ 1. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು λ1 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 1/λ2 = ಆರ್ನ 1 ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇಲೆಂತ್ ಇನ್ ದ ಬಾಲ್ಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ವೇಲೆಂತ್ ಇನ್ ದ ಬಾಲ್ಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ತೊಗೋಬೇಕು. ಯು ಟೇಕ್ Ni = 3, NF = 2. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ NF = 2 ಅಂದರೆ 4, NF² ಇದು -1/n² 9. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. 1/λ2 = 9 4s, ಸೊ 5. ಇಕ್ವೇಷನ್ 2. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೇಷಿಯೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ λ1/λ2 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ 2/1 ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಕ್ವೇಷನ್ 2/1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, λ1/λ2 = ಇದನ್ನು 5/36 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3/4, ಇದನ್ನು 4/3 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಮಾನ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 4 1s, 5 × 4/36 × 3. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 5/27. ಹಾಗಾದರೆ λ1/λ2 = ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 5/27. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು, 5/27. ನೋಡಿ, ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್.
ಅರ್ಥ ಆಗಿದರೆ ಯು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಬರೆದಿರೋದು ಆಗಿದರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಏನಪ್ಪ ಬಳಸಬೇಕು ನೀವು ಅಂತಂದರೆ R=1 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. R ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ 10th ಒನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. 10th ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂಥ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಷಿಯನ್, ಬಾಲ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ. ನೋಡಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅವರಾಗಲೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂಥ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಷಿಯನ್, ಬಾಲ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಮನ್. ನೋಡಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಲ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಮನ್ ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೇ ಇದು ಯುವಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೇವ್ಲೆಂತು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಲೆಸರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇವ್ಲೆಂತ್, ಮೋರ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸೀರೀಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವೇವ್ಲೆಂತು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಇರೋದು 9:4:1. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋ ರೇಷಿಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಯಾಷನ್ನು, ಬಾಲ್ಮರು, ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇದು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಡ, ಆದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ ಇದು ಯು ವಿನಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡಲ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿಸಿಬಲ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಷನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಲೈಮನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗಿ, ಜಾಸ್ತಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆಗೆ ಹೋದರೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ನು 9:4:1. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇದು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗಿದರೆ ಕೆಲವು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಗುಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಹೋದಾಗ ವೇಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗ ವೇಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಟು ಬಾಲ್ಮರ್ ಟು ಲೈಮನ್. ಪ್ಯಾಷನ್ ಟು ಬಾಲ್ಮರ್ ಟು ಲೈಮನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ವೇಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, 9:4:1.